गुड मॉर्निंग ओडिशा आज जून 11 तारिख बुधवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 आज हेउची स्नान यात्रा 108 गरा सुबासित जल रे स्नान करिबे चतुर्धामृती। आज हेउची पवित्र स्नान यात्रा लक्ष लक्ष भक्तों गहन रे महाप्रभुको एही यात्रा अनुष्ठित हेबो। दैतापति माने महाप्रभुको सेनापटा लगी कार्य करुछंती। सेपटे दर्शन सुरक्षा और ट्राफिक व्यवस्था को विशेष गुरुत्व देछि प्रशासन। श्रीक्षेत्र में प्रबल जन समागम को दृष्टि रखी मार्केट छकठारू अस्थायी बैरिकेड व्यवस्था सह एआई कैमेरा छाउनी रे रहिछि श्रीक्षेत्र। एथिसह पर्याप्त सीसीटीवी 70 प्लाटून पुलिस फोर्स एवं कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। 108 गरा सुबासित जल रे स्नान बेदी रे प्रत्यक्ष स्नान करिवे चतुर्धामृती। महाप्रभु को यह स्नान यात्रा देखा सह सानिध्य लाभ करने श्रीक्षेत्र में लक्ष लक्ष भक्तों समागम लगी रही। पवित्र स्नान यात्रा सेनापटा लगी कार्य संपादन करिसेंती दैतापति सेवायत। विलंबित राति रे कोठ सुआसिया सेवक माने महाप्रभु को चारमाल बंधा कार्य करिथिबा बेले यह संपन्न होइछि। नंबर 2 जिला स्तरीय विकास मेला नहीं प्रस्तुति विकसित राज्य और विकसित जिला पाई हेबो ब्लूप्रिंट। जिला स्तरीय विकास मेला नहीं प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति कार्य आरंभ होइछि। विकसित ओडिशा और विकसित जिला पाई रोड मैप प्रस्तुत हेबो बोली जिलापाल भी कीर्ति वासन सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछंती। आसंता 12 तारिख ठारू 18 तारिख पर्यंत स्थानीय पुलिस पड़िया रे राज्य और केंद्र सरकार विभिन्न योजनार कार्य को लोकों पाखरे पहुँचाइबा सह योजनार सफलता नहीं मध्य विभिन्न कार्यक्रम प्रदर्शनी कराजिबा नहीं सूचना दैछंती। भद्रा पारंपरिक खाद्य मेला सह पलिश्री मेला खेल प्रेमी मानक मध्य विभिन्न प्रतियोगिता पर्यटन स्थल रे विकास स्वच्छ भारत कार्यक्रम वृक्षरोपण कार्यक्रम विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री मानक नहीं एथिरे सामिल कराजिबा सह प्रतिदिन संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेबा नहीं सूचना दैछंती जिलापाल। नंबर 3 आईएएस धीमान चकमा को निलंबन निर्देश। लांच नहीं गिरफ होइतिबा धर्मगढ़ उपजिल्लापाल तथा आईएएस धीमान चकमा को निलंबन निर्देश। धीमान को निलंबन पाई निर्देश देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह पूर्व सोमवार विजिलेंस कोर्ट रे बेल नामंजूर हेबा परे ताकू भवानीपाटना विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायतिला। जयपाटना अंचल रे जने क्रसर मालिकों को भयभीत कराई जिलापाल धीमान चकमा 20 लाख टंका लांच मागिथिले। आ रविवार धर्मगढ़ स्थित सरकारी बासभवन को डाकी 10 लाख टंका लांच नैथिले। हेले एही समयर पूर्व योजना अनुसार विजिलेंस टीम चढ़ाऊ करी 26टी 100 टंकिया बंडल जबत करथिले। या सह उपजिल्लापाल सरकारी बासभवन जांच करिथिला विजिलेंस। चढ़ाऊ बेले आउरी 47 लाख टंका नगद टंका जबत करने सह धीमान को गिरफ करिथिला विजिलेंस। नंबर 4 एयरबेस रे हमलार प्रतिशोध नेले पुतिन। यूक्रेन उपरे आउ एक बड़ ड्रोन हमला करिछि रूस जोंथिरे जणे व्यक्तिंकर मृत्यु होइछि एवं कीव सहरर अनेक अंचल रे क्षति घटिछि। यह सह वेस्टर्न पोर्ट ओडेसार एक मेटर्निटी वार्ड उपरे मध्य आक्रमण होइछि किंतु एठारे कोनोसी क्षतिर सूचना दिया जाय नाही। एही हमला पूर्व रूस सोमवार यूक्रेन उपरे 300 ड्रोन मिसाइल सह सबुठु बड़ हमला करथिला। रूस यही कार्यानुष्ठान को यूक्रेन सद्य हमलार जवान पदक्षेप रूपे दर्शाई। कीव्रे सारा राति होइतिबा हमलार कहुछि जे 4 जन लोक आहत मध्य होइछंती जहां हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। रिपोर्ट मुताबिक सारा राति यही हमला सहरर 10टी जिला मध्यरु 7टी उपरे होइछि। कीव और यूक्रेन अधिकांश क्षेत्र में विमान हमलार चेतावनी पाखापाखि 5 घंटा जाए सकाळ 5टा समय जाए जारी रही। नंबर 5 राज्य सरकार वर्षकर हिसाब उपलब्धि बखाणिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। दिनक परे राज्य बीजेपी सरकार को पूर्व 1 वर्ष। यह पूर्व वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देउछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुआ उपलब्धि नहीं प्रेसमिट जरिया सूचना देउछंती मुख्यमंत्री। एही प्रेसमिट रे राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल मध्य उपस्थित रहिछंती। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछंती जे जून 9 2024 भारत पाई एक गौरवमय दिन। सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ण करछंती। 26 मे 2014 स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। देश में एक स्थिर शासन लगी लोकों को फायदा मिलता। मोदी सरकार रे सबुठारु बड़ उपलब्धि
ଧାରା 370 3 ତଲାକ ବିଲ୍, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଲ୍, କୋଭିଡର ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା ଭଳି ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଆମେରିକା ମାଟିରେ ବିଷ ବୁଣିବାକୁ ଚୀନର ଯୋଜନା। ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗିରଫ। ରବିବାର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା କଷ୍ଟମ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଜନ୍ ନୋଭାକ୍। FBI କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉହାନର ହୁଆଜୋଙ୍ଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଚିଗାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1 ବର୍ଷ ବିତାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମିଚିଗାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। FBI ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରକାରର କବକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନମ୍ବର 7 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OJEE ରେଜଲ୍ଟ, 86.84% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। OJEE.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଛି ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଗତ ମେ 2 ତାରିଖରେ OJEE ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 86.84% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ର MBET ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ବି ଫାର୍ମରେ ଯତୀନ ମେହେର, MSCରେ S ଶିଶେନ୍ଦ୍ରୀ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହିତେଶ କୁମାର ଧଳ M ଫାର୍ମ, ଅସ୍ମିତା ସୁବୁଧି M ଆର୍କ, ଉର୍ମିକାନ୍ତ ମଣିନନ୍ଦ ସାହୁ M ପ୍ଲାଟର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ 12ରୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ, ବଢ଼ିପାରେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କୋଙ୍କଣ ଗୋଆରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 12 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱା ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ 13 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 12 ତାରିଖ ପରେ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲସରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି, 700 ନୌସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲସରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ପୋଡ଼ାଜଳା ନାରାବାଜି ସହ କମ୍ପୁଛି ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲସ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରବର ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡଙ୍କ ମୁତୟନ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶର ନିଆଁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପ୍ରବାସ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ପ୍ରାୟ 700 ନୌସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 NSGର ବଡ଼ ବୟାନ, ଜମ୍ମୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା NSGର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୃଗୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଜମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ 20 କିଲୋ ବିସ୍ଫୋଟକ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ NSG ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମିଶି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋଟକକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା NSG। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏକ ସେମିନାରରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୃଗୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଥିଲେ। ଏହି ସେମିନାରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୃଗୁ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା NSG ଦେଖାଇଛି, ସେହି ଦକ୍ଷତା ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଦେବ ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଆମେରିକା ଶରଣରେ ପଶିଲାଣି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଖାଲି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ 9ଟି ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥରହର ହୋଇଥିଲା। ଚୀନରୁ ଆଣିଥିବା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅକାମୀ ହେବାରୁ ଭାରତର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ଦେଶର DGMO ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 12, ସେନାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବାୟୁ ରକ୍ଷା କବଚ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଏହି ନୂତନ ବାୟୁ ରକ୍ଷା କବଚ। ଏହି ନୂଆ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ବା QRSAM। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ନୂତନ ବାୟୁ ରକ୍ଷା କବଚ। ଏହାକୁ DRDO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ବି କରାଯାଇଛି। DRDO ଠାରୁ 30,000 କୋଟିରେ କିଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନିକଟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକ୍ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି S-400। କେବଳ S-400 ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁର ସବୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ବାୟୁ ରକ୍ଷା କବଚ। ନମ୍ବର 13, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କଲା ଏମିତି କମାଲ, ଚୀନ ପାଲଟିଗଲା ପ୍ରଶଂସକ। ସୀମା ବିବାଦ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହ ଚୀନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସତର୍କତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବନାରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେରଳ ତଟ ନିକଟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଶିପ୍ MV ଭାନ୍ ହାଇ 503ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଶିପ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଶିପ୍ର ଚାଳକ ଦଳରେ ଚୀନର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଚାଇନା ଦୂତାବାସର ପ୍ରବକ୍ତା ୟୁ ଜିଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ନମ୍ବର 14, ମନରେଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆବଣ୍ଟନର 60%ରେ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନରେଗାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଏବେ ମାସିକ ତ୍ରୈମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଣାଯିବ, ଯାହା ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାରୁ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 2017 ମସିହାରେ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିସର ବାହାରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଯୋଜନାର ଚାହିଦା ଚାଳିତା ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 15, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲେ 3ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାଣଠାରୁ ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷକମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ନେଇ ମନା କରିବା ସହ ଅଣସେବାୟତ ରଥକୁ ଗଲେ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।